மூடும் போது 3500 பேர், அப்பவே கிட்டத்தட்ட ஒரு 6000-7000 பேரை விஆர்எஸ் அது இதுன்னு சொல்லி அவனை கண்டம் பண்ணி ஊரை விட்டு துரத்திலான்னு பிளான் பண்ணி துரத்தினான். நம்ம அவங்கள பற்றி யோசிக்கிறதே இல்லை. இப்போ வெறும் எஸ்டிபிபி மட்டும் பேசுகிறோம். ஆனால் இந்த ஊரில் எல்லாமே வளர்ந்துருக்காங்க. ஏன்னா இந்த ஊர்லேருந்து வெளியூர்லேருந்து தான் வந்துருக்குங்க, இங்கே வந்து செட்டில் ஆகிருக்கு. ஸோ நம்மளுக்கு இங்கேருந்து இந்த ஊரை விட்டு போனோன்னா எங்கேயுமே நம்மளுக்கு எந்த நிலம் எதுவுமே கிடையாது, வாழ்வாதாரமே இல்லாத போக முடியாது நிலைமை. அதனால் இந்த தங்க சுரங்கத்தை நடத்தணும். ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை சேர்ந்து உட்காந்து பேசி கரெக்டாக இந்த மைண்ட் செட் எடுத்துருக்கணும். இது மதியத்தில் இதில் இருக்கக்கூடிய லேண்டை லூட் பண்ணலான்னு வராங்க. ஒரு பக்கம் சைனாடு, ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರುವ ಹಲವಾರು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇದು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ KGFನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವ ತುಂಬ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು BGML ವರ್ಕರ್, ಅವ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈಗ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ 6% ಏನೋ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಇದು ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎರಡನೇದು ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ತೀರ್ಪು. ನಮ್ಮ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು BMLನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಳ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಅದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಕೇಳೋದು ಮೈನ್ಸ್ ನಡೆಸಬೇಕಂತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಸೈನಾಡ್ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು BGML ಮೈನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಈಗ ಮನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಊರಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು CIT ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೈನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಪರ್ವ ಸರ್ CITU ಜಿಂದಾಬಾದ್, CITU ಜಿಂದಾಬಾದ್, CITU ಜಿಂದಾಬಾದ್, CITU ಜಿಂದಾಬಾದ್. ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಮನವಿ ಏನಿದೆಯೋ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇವಾಗ BML ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇವಾಗ ವೇಜ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 3 ವಾರ 4 ವಾರ ಹತ್ರ ಬಂದಿತ್ತು. ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬೇಡಿಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನವಿ ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ದು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ ಔಟ லாஸ்ட் கம்ரேட்ஸ், இன்னைக்கு இந்த போராட்டம் இன்னைக்கு கான்ட்ராக்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் BML நிர்வாகம் இன்னைக்கு அவங்களுக்கு மினிமம் வேஜ் ஃபிக்ஸ் ஆகலை. இன்னைக்கு பர்மனெண்ட் பண்ணவங்கள வெளியில் இருக்கிறவங்கள இன்டர்வியூ பண்ணிடக்கூடாது, உள்ளே இருக்கிறவங்கள அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறது அவங்களது ஒரு கோரிக்கை. ஒரு பக்கம் பர்மனெண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் ரொம்ப வருஷமாகவே PF கான்ட்ரிபியூஷன் போய் சேர்ந்து கூட இன்னைக்கு நியூ பென்ஷன் ஸ்கீம் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகல. அதே மாதிரி பழைய பென்ஷனுக்கு ஓல்டு பென்ஷன் மினிமம் பென்ஷன் வந்து 9000 தரணும். இன்னைக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்கனாக்கா வெறும் 4200 rupees இன்னைக்கு அவ்வளோதான் பண்ணியிருக்கான். இன்னைக்கு மோடி அரசாங்கம், இன்னைக்கு BJP அரசாங்கம் இந்த ஒர்க்கர்ஸ்க்கு கண்டுக்கிறதே இல்லை. இன்னைக்கு ஃப்ளைட்ல சுத்தத்தான் நரேந்திர மோடியுடைய வேலை. இன்னைக்கு இந்த ஊரில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள்
இது மேல எந்த விதமான நடவடிக்கை எடுக்கல. எவ்வளவு போராட்டம் நடத்திருக்காங்க சிஐடி மூலமா. இவங்களுக்கு என்ன பங்கு? எம்பி எம்எல்ஏ இந்த ஊர்ல என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? இன்னைக்கு வந்து பென்ஷன் ஒரு பக்கம், மினிமம் வேஜ் 31,500 rupees இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண சொல்லிட்டு சிஐடியோட கோரிக்கை இருக்குது. இன்னைக்கு மினிமம் அந்த ஆர்கனைஸ் செக்டார்ல வந்து 26,000 ரூபாய் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றான்னு கேட்கறாங்க. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிற? உன்னை வந்து லட்சக்கணக்கில் கேட்கல யாரும். இன்னைக்கு 8 மணி நேரம் உழைக்கிறேன்னா அவனுடைய கால்குலேஷன் பண்ணிக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் மோர் தென் 12 hours. இதுதான் கால்குலேஷன். 8 hours இல்லாது 12 மணி நேரம் வேலை செய்யறான், உரியறாங்க. ஆனா மினிமம் வேஜ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதில்லை. இன்னைக்கு அங்கன்வாடி பிஸி ஊட்டா இவங்க எல்லாரும் ஒரு அடிமை மாதிரி எங்கேயும் போகக்கூடாது, வரக்கூடாது. இந்த கவர்மெண்ட் கீழே வந்து ஸ்லேவ் மாதிரி இருக்கணும். இதுதான் ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் கோரிக்கைகள். இதுதான் இன்னைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிக மந்திரிங்க. இன்னைக்கு தொழிலாளர் மந்திரி என்ன பண்ணுகிறான் பாத்தீங்கன்னாக்கா, அவர் வந்து சொத்து சேர்த்துட்டு தான் இருக்க முடியும். இந்த கர்நாடகால தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் யாரும் கண்டுக்கிறல. இது ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் வந்து வீடெல்லாம் சொந்தமாக்கணும்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு சொல்லியிருக்காங்க. பிஎம்எல் பர்மனன்ட் ஒர்க்கர்ஸ் இன்னைக்கு வந்து சுகபோகமா இருக்கிற இந்த நேரத்தில் இன்னைக்கு டிஏ பாயிண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா வெறும் 0.6 ரைஸ் ஆகுது. விலைவாசி ஒரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னைக்கு இமயமலை எட்டுற மாதிரி இருக்குது. வேஜ் வந்து இந்த மாதிரி டிஏ இந்த மாதிரி நசுக்கிறாங்க ஒரு சைடு. சரி, பர்மனன்ட் ஒர்க்கர்ஸ் இந்த மாதிரி, வேற கான்ட்ராக்ட் ஆபரேட்டர்ஸ், கான்ட்ராக்ட் லேபர்ஸ், அங்கன்வாடி பிஸி விட்டா இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா விலைவாசியில் எவ்வளோ பாதிக்கப்படுறாங்க. இன்னைக்கு மினிமம் வேஜ் கூட உங்களால் கொடுக்க முடியல. இது பிஜிஎம்எல் காலையில் இருக்க வீடு அவங்களுக்கு சொந்தமாக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த கோரிக்கை இருக்குது. இன்னொரு பக்கம் வந்து பர்மனன்ட் ஒர்க்கர்ஸ் பண்ணணும்னு இருக்குது. நியூ ரெக்ரூட்மெண்ட் இல்ல பிஎம்எல்ல யார் கேட்கறாங்க? இன்னைக்கு 1271 தான் இன்னைக்கு ஸ்ட்ரென்த். இன்னைக்கு 9,000 பேர் இருந்தானுங்க அந்த பிஎம்எல் ஒர்க்கர்ஸ். இன்னைக்கு தேஞ்சு குறைஞ்சு இன்னைக்கு வெறும் 1271 பேரு. எங்க போச்சு? வேர் இஸ் தி எம்ப்ளாய்மெண்ட்? வேர் இஸ் தி ரெக்ரூட்மெண்ட்? எம்எல்ஏ எம்பி இது மேல என்ன பேசிருக்காங்க? ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಏನೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇನು ಜಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಹೋರಾಟ. ಜನರಿಗಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ಜನತೆಗಾಗಿ ನಡೆತಿರುವ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಊರು ಶಾಸಕರು ಮತ್ತೆ ಎಂಪಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹಾಕಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು சிஐடி பரவாகி நான் கேள்விக்கொள்தா. இன்னொன்று காம்ரேட், இವಾಗ இப்போ நாங்கள் வந்து ஜேஏசி கமிட்டி இது ஒர்க்கர்ஸுடைய கோரிக்கை. அதனால தான் நாங்கள் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கிறோம். வேற அங்கே இன்னொரு குரூப்பில் வந்து சிட்டிங்கில் வந்து ஒரு யூனியன் நடத்தின்னு இருக்காங்க. அவங்க பார்த்தா டபிள்யூஎஃப் குரூப் வந்து ஜெயிச்சு வந்திருக்காங்க. இது வரைக்கும் ஒர்க்கர்ஸுடைய ப்ராப்ளத்தை இது வரைக்கும் அவங்க அன்சூர் பண்ணி எதுவுமே அசூரன்ஸ் கொடுத்ததில்லை, மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட பேசுனதில்லை. ஜேஏசி பல தரப்பட்ட போராட்டங்களை நடத்தியுள்ளது. இது கான்ட்ராக்ட் ஆபரேட்டருக்கு தெரியும், பொது ஜனங்களுக்கு தெரியும், ஒர்க்கர்ஸ்க்கு தெரியும். ஜேஎஸ்னுடைய அந்த உன்னதமான போராட்டத்திற்கு சிஐடி அந்த வழியில் நாங்கள் எல்லாரும் கலந்து கொள்வோம். வரும் காலங்களில் இந்த போராட்டம் இதோட நிற்காது, பெருளவில் விஸ்வரூபம் எடுக்கும் என்று கூறிக்கொண்டு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி முடித்துக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம் காம்ரேட். வருஷம் இல்லை, அது ஒரு சாதனை. இவர் போய் அங்கே உட்காந்துக்கிறார். கூட யாரெல்லாம் போகிறாங்க? ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி, எக்ஸ்டர்னல் மினிஸ்ட்ரி. இவர் வந்து முதல்ல பிரதம மந்திரி ஆகிறார். ஆனால் எக்ஸ்டர்னல் மினிஸ்டர் யாருன்னு யாருக்காவது தெரியுமா? இவரே தான் எக்ஸ்டர்னல் மினிஸ்டர். அதுக்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை வச்சு இவரே தான் நடத்துகிறார். போகும்போது எங்கெங்கே யார் யாரை கூட்டின்னு போகிறாரு? அதானியை கூட்டின்னு போகிறாரு, அம்பானியை கூட்டின்னு போகிறாரு, இல்லைன்னா அவங்களுடைய அசிஸ்டன்ஸை இவங்க தான் போகிறாங்க. சவுத் ஆஃப்ரிக்கா கண்ட்ரீஸ்லேருந்து, ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து எல்லாத்துலேயும் அவங்களுக்கான வேலை திட்டத்தை அங்கே உருவாக்குறாரு. சாதாரண மக்களுக்கு என்ன லாபம்? இவங்க போகக்கூடிய இந்த வெளியுறவு டூருங்களெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. அப்போ இவர் யாருக்கு சாதகமாக இருக்கிறாங்கன்னா, இந்த அரசியல் கட்சிங்க, இந்த அரசியல் வந்து அந்த முதலாளிகளுக்கு சாதகமாக இருப்பாங்க. அப்போ இந்த கோரிக்கை தினத்தில் நாம் வந்து புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம்னாக்கா, தொழிலாளி வர்க்கம் இந்த நாட்டில் உற்பத்தி செய்யக்கூடியவங்க, சொத்துங்களை உற்பத்தி செய்யக்கூடியவங்க, இந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்கு முதுகெலும்பாக இருக்கக்கூடிய அந்த தொழிலாளி வர்க்கம், விவசாயி வர்க்கம், நாம் நம்மளுடைய கோரிக்கைகள் மேல் நின்று தொடர்ச்சியான போராட்டங்கள். இன்றைக்கி நம்ம கான்ட்ராக்ட் தொழிலாளிங்க வந்து அந்த ஃபேக்ட்ரியில் வந்து இவ்வளோ பெரிய ஒற்றுமை வரும், இவ்வளோ பெரிய கோரிக்கைகளை வென்றெடுக்க முடியும் நாம் நினச்சோமா ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி? ஆனால் இப்போ அதை சாதிச்சிருக்கிறோம். அந்த கோரிக்கைக்கு மேலே இன்றைக்கி ஹைகோர்ட்டே வந்து ஒரு தீர்ப்பை கொடுக்குறான். இல்லை, தொழிலாளிகளுடைய கோரிக்கை நியாயமானது. இன்றைக்கி மேனேஜ்மெண்ட் கூப்பிட்டு பேசுவானா, அரசு எப்படி இருக்கும், இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். நம்மளுடைய போராட்டம் தொடரும், தொடர்ச்சியாக இருக்கும், சில பின்னடைவுகள் வரும். இதெல்லாம் இருந்தாலும் கூட
ஆனால் அந்த தொழிலாளி வர்க்கத்தினுடைய போராட்டம் எவ்வளோ பெரிய வெற்றியை சாதனை இன்னைக்கு குத்துறது பாருங்க. உங்களுக்கு கூட யார் இருந்தாங்க? மிகப்பெரிய அரசியல் சக்திக்கு யாராவது இருந்தாங்களா? இல்லை எம்எல்ஏ எம்பிங்க யாராவது இருந்தாங்களா? ஆனால் எல்லாருமே உங்களை தேடி வரக்கூடிய ஒரு சூழல் உருவாக்குறது வந்து அந்த ஒன்றுபட்ட தொழிலாளிகளுடைய போராட்டம். ஆகவே அந்த போராட்டங்கள் தான் நம்மளை வந்து இன்னைக்கு வரக்கூடிய நாட்களில் வந்து பல சட்டங்களை வந்து நம்மளுக்கு சாதகமாக செய்யக்கூடிய விஷயங்களோ, நம்ம கோரிக்கைகளை வென்றெடுக்கக்கூடிய விஷயங்களாக இருக்கும். அதுதான் இந்த கோரிக்கை நாள். அப்போ நம்மளுடைய கோரிக்கைகளை நாம் முன்னாடி வைத்து போராடணும். தொடர்ச்சியான போராட்டம் இருக்கணுன்றத இந்த நாளில் வந்து நாம் உறுதிமொழி எடுத்து முன் செல்வோன்றதை இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி முடிச்சுக்கிறேன்.